말씀 한 구절 읽겠습니다. 역대하 2장 16절 말씀인데요, 제가 읽도록 하겠습니다. 우리가 레바논에서 당신이 쓰실 만큼 벌목하여 떼를 엮어 바다에 띄어 욥바로 보내리니 당신은 제목들을 예루살렘으로 올리소서 하였더라. I was born into Lebanon, which used to be the only majority Christian country in the Middle East. People don't know that. We were open-minded, we were fair, we were tolerant, we were multicultural. We prided ourselves on from multiple wives. And you know, they have 10 kids. And when you look at the end of the day, the population changed so fast, and it only took 20, 30 years. So by the 60s, when I was born into Lebanon, Lebanon became majority Muslim. The problem was contained until the influx of the Palestinians out of Jordan in the early 70s into Lebanon. And Lebanon was the only country to accept the third wave of Palestinian refugees, even though their brethren, their Muslim brethren, did not want to accept them. But we, being Christians and being, you know, we want to help the underdog and do unto others what you want others to do unto you, and we take care of everybody. Once they came to Lebanon, they put their heads together with the Muslims in Lebanon and declared war on the Christians. And actually, the beginning of what they called the civil war in Lebanon started at a church when a Muslim radical, a Palestinian, walked into a church service on a Sunday morning and started shooting at worshipers. 4 people killed and about 100 injured. And that was the beginning of the all-out Lebanese war. Towns and slaughtering them. And, you know, they would walk into a bomb shelter. They would find a mother and a father hiding with a baby in a bomb shelter. They would take the baby, tie one leg of the baby to the mother and another leg to the father, and pull the parents apart, splitting the child in half. Oh my God. They would walk into our churches. They would urinate and defecate on the altar using the Bible as toilet paper and then torch our churches. And then, I mean, look what happened at the Church of the Nativity in Bethlehem. Remember the siege in Bethlehem? What was it, 10 years ago when the Palestinians walked in and they just basically desecrated the church? We didn't hear any blurb out of the Vatican. We didn't hear anybody complain. I mean, here was the birth of Christ. And this is how they treated it. They had no respect for anything holy, especially if it had to do with us. It was amazing. I remember at the age of 13, sitting in the bomb shelter because one of our Christian militia stopped by and he said, Brigitte, I just want you to know that tonight they're going to launch an attack against us. We heard a lot of chatter on the radio. And he said, if I don't see you tomorrow, I wish you a merciful death. And he left. And I remember sitting in my bomb shelter sobbing, begging my mother, I don't want to die. I'm only 13 years old. And I ended up dressing in my Sunday best, my Easter dress, because I wanted to look pretty when I am dead, knowing that when they come to slaughter me, there would be no one to bury me. And I remember her combing my long black hair, and she tied a white ribbon in my hair that matched the white daisies in my dress. And we sat in the corner of the shelter, and my father opened up the Bible and started reading from Psalm. I shall walk into the valley of death and fear no evil, for thou art with me. And, you know, they say there are no atheists in foxholes. We ended up, my parents said to me that night, they said, when they come to slaughter us, we will create a distraction. We just want you to run towards Israel and never look back. Because you see, we lived on the border with Israel. And thank God I did not have to make that decision that night. Because that's the night when Israel came in physically into Lebanon and set up artillery bases around our town to protect us. And that's how we survived. And that's how It's a miracle. 코로나 바이러스의 혼란 속에서 소셜 디스턴스, 자가 격리 속에서 이루어지고 있습니다. 며칠 전 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 라마단 기간은 부활절 기간 동안 기독교인들이 어떻게 모임을 갖고 대처했는지와 비교하면서 라마단 기간에 모슬림들이 사원에 모이는 것에 대해 이전과 다르게 조치하게 될 것이며 코로나 바이러스 차단 조치를 시행하는 방식에 차이가 있을 수 있다라고 말했습니다. 이에 알자지라 신문 영자지 기자는
백악관 출입 기자 질문 시간에 이 발언에 대해 강한 어필과 질문을 대통령에 했습니다. 이 질문에 대통령은 사실이다라고 말했습니다. 그는 라마단 기간에 이 행정 관계자들이 무슬림들에게 취하는 코로나 바이러스 행정 조치는 기독교인들이 부활절 기간 행했던 그 행정 조치와는 너무나도 차이가 있다면서 이 땅의 크리스찬들이 부당한 대우를 받고 있다고 덧붙여 말했습니다. 이에 이슬람권에서는 성스러운 라마단 기간에 성스러운 모스크에서 행해지는 소셜 디스턴스에 관하여 강한 의문을 제기하면서 트럼프 대통령의 발언은 이슬람 공포증을 불러일으킨다 하고 이슬람 공포증을 저지른 혐의로 트럼프 대통령을 기소한다고 밝혔습니다. 트럼프 행정부 초기에 미국으로의 이슬람 이민, 인구 유입을 제한하는 이민 정책을 이야기했을 때 많은 미국 언론들과 이슬람 이민자들은 트럼프를 인종차별주의자라고 비판하기 시작했던 것을 상기시킵니다. 그 당시에 이 일로 Not My President 캠페인의 직접적인 배경을 만들게 되었습니다. 당시 트럼프 대통령은 이렇게 말했습니다. 무슬림의 이민을 필터링 없이 계속 받으면 미국도 유럽, 독일처럼 난장판이 될 것이다 라고 했습니다. 아직도 사람들은 무슬림이 평화의 종교라고 이야기합니다. 무슬림을 비판하는 것을 법으로 세워 막고 있습니다. Political correctness, 이런 정책으로 지금은 크리스찬들이 오히려 역차별을 받고 있습니다. 이슬람은 그들의 막강한 오일머니와 정치를 바탕으로 세계를 점령하고자 합니다. 몇 년 전 크리스마스 기간에 주류 물류회사의 무슬림 배달원이 종교적 신념 때문에 손님에게 배달되어야 할 와인을 모두 내다버린 일이 있었습니다. 당시 회사는 이 일로 그를 해고했지만 법원에 항소한 그 이슬람 직원은 자신이 부당한 대우를 받았다는 법원의 승소 판결을 받게 되었습니다. 그리고 무슬림 직원을 해고한 회사주에게 큰 벌금을 물리게 하였습니다. 무슬림은 결코 평화의 종교가 아닙니다. 그들은 지금도 칼과 꾸란을 가지고 세계를 정복해 나가고 있습니다. 오늘 소개하는 나라는 레바논입니다. 처음 영상에서 보았던 것처럼 레바논은 한때 기독교 국가였습니다. 67%가 넘는 인구가 기독교인이었던 전통적인 기독교 국가였습니다. 중동 금융시장의 중심지였고 중동의 파리라고 불렸던 아름다운 나라였습니다. 레바논의 백향목은 구약 성서에 70번이나 등장하는 귀한 나무입니다. 사자를 동물의 왕으로 여겼듯이 백향목을 수목의 왕으로 표현하는데요, 튼튼하게 뿌리를 뻗는 강인한 수목이라는 뜻의 아랍어가 어원입니다. 솔로몬의 백향목으로 우리에게 잘 알려져 있습니다. 이 백향목은 여호와의 영광을 상징합니다. 이를 반영하듯 레바논의 국기에는 이 소나무과의 백향목이 그려져 있습니다. 레바논은 성경에 나오는 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 정복자들은 이곳의 풍부한 자원과 안전한 연안, 정박장, 그리고 높은 산들의 방어 가능성에 매력을 느껴왔습니다. 이러한 것들 때문에 레바논의 역사는 침략자, 약탈자, 또 유명한 사람들의 명사록이 되었습니다. 오래전부터 이 땅에 사람들이 살아왔지만 기원전 2500년경 페니키아인들이 이 땅을 지배하고 지중해 위대한 초기 문명을 발전시켰습니다. 레바논은 1919년에 프랑스 위임 통치령이 되었다가 1943년 공화국으로 독립한 기독교 국가였습니다. 시리아와 함께 공식적으로 이슬람교를 국교로 채택하지 않은 아랍 국가입니다. 레바논은 금융과 함께 관광 그리고 문화를 내세워 번영하였습니다. 하지만 레바논은 70년대
1970년대 처음 팔레스타인 난민을 수용하고 요르단에서 넘어오는 이슬람 난민들을 받기 시작하면서 점점 나라는 황폐해져 갔습니다. 레바논으로 넘어온 무슬림들은 어느 정도 인구가 되자 이제 기독교인들을 탄압하고 교회 건물에 테러를 자행해 왔습니다. 급기야 기독교인들과 내전을 벌이게 됩니다. 내전이라 하지만 실제로는 기독교인들을 무자비하게 학살하는 행위였습니다. 기독교인들은 제대로 저항도 못하고 죽어갔습니다. 팔레스타인 해방기구 피에로의 수장이었던 야세르 아라파트가 내전을 통해 이곳에서 기반을 잡게 되었습니다. 그는 레바논의 민주주의, 공정성을 사용해서 레바논의 민주주의를 전복했습니다. 그리고 이후 1982년 6월 이스라엘이 레바논을 침공하여 피에로 소탕을 위해 서쪽 베이루트를 완전히 포위하고 2개월에 걸쳐서 맹폭력을 가했습니다. 그리고 그해 8월 미국의 중재에 의하여 피에로의 서베이루트 주둔 군대의 철수 합의가 성립되어서 약 1만 명의 피에로 게릴라는 아랍 세계 8개국으로 퇴거하게 되었습니다. 현재 레바논은 이슬람이 54%, 수니파와 시아파가 반반입니다. 기독교 40%의 다종교 국가로 서 있지만 고무적인 사실은 크루드 난민 문제로 다시 기독교 인구가 증가하고 있다고 합니다. 시리아와 이스라엘과 국경을 접하고 있으며 수도는 베이루트입니다. 레바논은 인구 450만에 1인당 소득은 15,000달러가 됩니다. 1992년 레바논은 과거의 영광을 회복하고자 했지만 2006년 이스라엘이 다시 침공하면서 수도 베이루트 일부가 폭격당하고 나라 전역의 사회 기반 시설이 파괴되면서 다시 경제가 기울었습니다. 끊임없이 변하는 상황 속에서 놀랍게도 상업 중심지의 위상을 유지하고는 있지만 관광 산업은 기대만큼 호황을 누리지 못하고 있습니다. 분쟁으로 찢기고 적자에 허덕이고 있기 때문에 장기적인 경제 계획을 수립하기가 어렵습니다. 레바논은 시리아, 이란, 사우디아라비아의 영향과 간섭으로 정치적으로 계속 혼란스럽습니다. 그렇다 보니 많은 이슬람 사람들이 더욱 영적인 것에 관심을 기울이고 이슬람에서 기독교로 개종하는 사람이 많이 늘고 있다고 합니다. 하지만 안타까운 사실은 레바논이 기독교 나라기에 잘하고 있을 거라는 세계 기독교인들의 생각과는 달리 레바논의 기독교는 이단에 가깝습니다. 레바논의 기독교는 그리스 종교의 분파인 마론교로서 복음의 열정이나 기도, 전도도 없습니다. 그저 전통과 성자 숭배가 교회를 가득 메우고 있습니다. 오히려 예수 그리스도의 이름과 복음을 주장하는 복음주의 교회를 핍박하는 데 앞장섭니다. 하지만 이제 은혜의 때가 이르고 있습니다. 다윗과 솔로몬은 성전과 왕궁 건축을 위해 레바논의 백향목을 바다를 통해 수입했습니다. 백향목은 선박 건조용으로 이용할 정도로 내구성이 강한 나무입니다. 두로왕 히람은 솔로몬에게 백향목을 보내기 위해 온갖 노력을 다하였고 그의 헌신과 수고로 귀한 하나님의 성전에 기초를 놓게 되었습니다. 그래서일까요? 그 성소를 통해 생명의 물이 흘러나오듯 어려운 정세와 믿음의 굴곡 속에 레바논에는 지금 놀라운 하나님의 역사가 일어나고 있습니다. 2006년 이스라엘의 침공으로 삶의 터전이 뿌리채 뽑힌 많은 무슬림들에게 기독교인들은 여러 구호단체와 자선 선교로 큰 은혜를 베풀었습니다. 무슬림들이 어려운데 같은 이슬람 형제들은 정치적 이해관계로 무슬림 형제들의 어려움을 외면하는 듯 했습니다. 하지만 크리스찬들은 달랐습니다. 이들을 섬기는 크리스찬들은 진정한 헌신과 사랑으로 난민들을 돌보고 섬겼습니다. 그 속에서 은혜를 입은 크루드족 난민 가운데 큰 부흥이 일어나기 시작한 것입니다. 한 선교 보고가 있습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 난민들의 미래는 어둡다. 그럼에도 불구하고
이 땅에 놀라운 역사가 일어나고 있다. 나는 이제껏 크루드족 그리스도인들을 한 번도 만나본 적이 없다. 그런데 이번에 시리아 난민들이 모인 교회를 방문하여 그들을 만나게 된 것이다. 약 150명 정도 되는 시리아 크루드족 그리스도인들이 뜨거운 찬양으로 주님을 예배하고 있는 놀라운 광경을 목격하게 된 것이다. 주일 예배에는 약 450명의 크루드족이 모여 예배를 드린다고 한다. 과연 이런 일이 어떻게 가능할까? 하나님은 고난 가운데 일하고 계신다. 시리아의 고통이 이들에게는 주님을 만나는 계기가 되었다. 고향을 떠나 난민으로 이 땅에 살고 있지만 영원한 본향을 발견하게 된 것이다. 시리아에 전쟁이 없었다면 이들은 주님을 만날 수 없었을 것이다. 고난이 복이 되었고 난민의 신세가 바로 천국의 백성이 되는 길로 열린 것이다. 베니게 항구의 땅, 시돈의 그리스 여인인 수르보니게 여인, 혹 가나안 여인이 주님을 만나 딸이 귀신으로부터 해방되는 축복을 받은 것처럼 이들도 시돈 땅에서 주님을 만난 것이다. 7년간의 흉년으로 야곱의 가족이 애굽에 선교사로 이주하는 놀라운 기적처럼 난민의 삶이 바로 생명의 삶으로 바뀐 것이다. 할렐루야! 하나님이 취하시는 선교의 방법을 누구도 이해할 수 없다. 온통 기적이다. 이런 기적을 보면서 벅차오르는 기쁨을 안고 요르단으로 들어가게 되었다. 작은 불꽃 하나가 큰 불을 일으키듯 레바논에 모인 난민들을 통하여 하나님께서 이제 역사하고 계십니다. 레바논은 이슬람 구원의 열쇠가 되고 있습니다. 이 시간 하나님의 은혜의 역사가 레바논 땅에 크게 임하도록 함께 기도하겠습니다. 몇 가지 레바논에 관한 기도 제목을 나눕니다. 첫 번째, 레바논은 중동에서 유일하게 법적으로 종교를 바꿀 수 있는 나라입니다. 다른 아랍 국가 기독교인도 신앙 훈련을 받기 위해 비교적 자유롭게 레바논에 올 수 있습니다. 계속 종교의 자유가 보장되도록 기도해 주십시오. 두 번째, 레바논에 영적 부흥이 일어나게 하여 주옵소서. 성령의 역사를 통해 레바논의 교회들을 새롭게 하시고 복음주의 교회로 변화시켜 주시옵소서. 용서와 회개의 영을 부어주시고 전도와 구원의 영을 부어주셔서 복음을 전파하고 생명을 살리는 그런 나라 되게 하옵소서. 세 번째, 레바논의 많은 사람들이 고통을 겪고 쓰라림과 분노를 셀 수 없이 경험했습니다. 성령님께서 화해의 역사로 임하여 주시옵소서. 그래서 치유받은 백성으로 복음을 들고 아랍과 온 열방을 향하여 달려가는 하나님의 큰 역사를 이루어가는 나라 되게 하옵소서. 끝으로 네 번째, 레바논이 이슬람의 중동 땅에 복음의 빛을 비추는 강력한 믿음의 나라가 되도록 한국과 미국 교회가 함께 기도하도록 인도하여 주옵소서. 함께 레바논을 위해서 기도하겠습니다.